پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امت مسلمہ کے ہر دل عزیز لیڈر اور جدید ترکی کے بانی رجب طیب اردگان کی زندگی، سیاسی جدوجہد اور ویژن پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ دوستو، ترک عوام نے 5 دفعہ لگاتار رجب طیب اردگان کو جدید ترکی کا قائد تسلیم کیا ہے۔ یہ ترکی کی تاریخ کا ناقابل یقین ریکارڈ ہے۔ ترکی میں اس سے قبل کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر مسلسل 5 بار اقتدار میں آئی اور نہ ہی عوام نے کسی شخصیت کو اتنی بار تخت پر بٹھایا، اور وہ بھی طیب اردگان جیسا کٹر مسلمان جو روزانہ مسجد جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جس نے کبھی شراب نہیں پی اور جس کی اہلیہ ایمان اردگان اور دونوں بیٹیاں سر پر سکارف بھی لیتی ہیں اور مردوں کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرتی۔ یہ واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ دوستو، اس سے قبل 1990 سے پہلے کا ترکی فحاشی، عریانی، بد انتظامی، بے انتہا کرپشن اور آسمانوں کو چھوتی غربت میں لتھڑا ہوا تھا۔ انقرہ شہر کی حالت بھی انتہائی خراب تھی، گلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، نالیاں بہہ رہی تھی اور جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر تھے۔ استنبول شہر میں بھی یہی صورتحال تھی، گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر گندگی بھری تھی، چوری چکاری، ڈاکے، فراڈ اور منشیات عام تھی۔ شہر میں چرس، افیون اور ہیروئن کھلے عام ملتی تھی، کلبوں میں برہنہ شراب اور رقص معمول تھا، کھانے پینے کا معیار بھی انتہائی پست تھا اور سیاحوں اور مسافروں کو لوٹنا ایک معمول تھا۔ استنبول شہر انسانی اسمگلنگ کا گھر تھا، لوگ دنیا جہاں سے استنبول آتے تھے اور بعد ازاں ایجنٹوں کے ذریعے یورپ جاتے تھے۔ غرض ترکی اس وقت ہر لحاظ سے ایشیا اور یورپ کا مرد بیمار تھا، لیکن پھر جون سن 1996 میں نجم الدین اربکان ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ نظریاتی لحاظ سے کٹر مسلمان تھے اور ان کی فتح نے ترکی کے سیکولر طبقوں اور فوج میں صف ماتم بچھا دی۔ ترکی خلافت کے خاتمے کے بعد سے فوج کے قبضے میں تھا اور فوج نے اسے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے گوبر سے لیپ دیا تھا۔ اربکان نے ترکی کو واپس اسلامی تشخص کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مسجدیں اور مدارس کھول دیے، ملک میں قرآن مجید کی طباعت، برقع اور حجاب کی اجازت بھی دے دی۔ اربکان نے استنبول شہر اپنے ایک نوجوان کارکن طیب اردگان کے حوالے کر دیا۔ طیب اردگان 26 فروری سن 1954 کو کوسٹ گارڈ کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک سابق حوالدار تھے۔ طیب کا بچپن بڑی اسرت میں گزرا۔ اس نے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی اور اپنے تعلیمی اخراجات پوری کرنے کے لیے بچپن میں استنبول شہر میں ٹافیاں بیچتا رہا۔ طیب اردگان 1994 سے سن 1998 تک استنبول کا میئر رہا اور اس نے کمال کر دیا۔ اس نے شہر کے تمام شراب خانے بند کرا دیے اور شہر کے لوگوں کو پیغام دیا، آپ اسلام یا سیکولرزم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اس نے شہر کو گندگی، مافیا، منشیات فروشوں، انسانی سمگلروں اور عصمت کے بیوپاریوں سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے شہر کی حالت زار پر توجہ دی۔ اس نے گلیاں پختہ کرائیں، سڑکیں بنوائیں، سیوریج کا سسٹم ٹھیک کیا، ہوٹلوں کو بہتر بنایا، شہر کو ماحولیاتی آلودگی سے صاف کیا، ٹریفک کے سسٹم کو بہتر بنایا، انڈسٹری لگوائی، پانی اور بجلی کا نظام بہتر بنایا، جرائم پیشہ لوگوں کو گرفتار کرایا اور انہیں عدالتوں سے کڑی سزائیں دلوائیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اردگان نے سیاحت کو بھی فروغ دیا، جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے سیاح استنبول کا رخ کرنے لگے۔ اس سے شہر کی معیشت بہتر ہو گئی۔ یہ کامیابی کی ایک حیران کن داستان تھی۔ طیب اردگان نے اسی کامیابی اور پرفارمنس کی بنیاد پر سن 2001 میں اپنی الگ جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے بنائی۔ اربکان کے بے شمار ساتھی ٹوٹ کر اردگان کی جماعت میں شامل ہوئے اور اردگان نے 2002 کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن ہوا اور اردگان ترک فوج کی بھرپور مخالفت کے باوجود 34% ووٹ لے کر ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ اردگان نے وزیر اعظم بننے کے بعد استنبول کی اصلاحات پورے ملک تک پھیلا دی۔ 2007 تک ان اصلاحات کا نتیجہ سامنے آ گیا، چنانچہ عوام نے 2007 کے الیکشن میں انہیں پھر 47% ووٹ دے کر دوسری بار وزیر اعظم بنا دیا۔ 2007 سے 2011 کے درمیان طیب اردگان ترکی کی کل پیداوار کو 9% تک لے گئے۔ یہ شرح چین کے بعد دنیا کے 20 بڑے ممالک میں دوسرے نمبر پر تھی۔ طیب اردگان کی معاشی اصلاحات کے نتیجے میں لوور مڈل کلاس میں آ گئی اور مڈل کلاس اپر کلاس بن گئی۔ لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آئی اور یہ سکون اور آسائش سے زندگی گزارنے لگے۔ اردگان خود لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے تھے۔ عوام نے ان کی پرفارمنس دیکھ کر انہیں فوج کی بھرپور مخالفت کے باوجود بھی وزیر اعظم بنا دیا۔ طیب اردگان نے اس کے بعد کمال کر دیا۔ ترکی کی GDP میں 64% اور اکنامک گروتھ میں 43% اضافہ کیا۔ IMF کے سارے قرضے ادا کر دیے۔ ڈالر ریزرو 26 بلین سے
92 बिलियन डॉलर हो गए। महंगाई में 23% कमी आई। एयरपोर्ट 26 से 50 हो गए। 13,500 किलोमीटर नई एक्सप्रेस वे बनी। फास्ट ट्रेन बन गई। पूरा रेलवे बदल दिया। बिजली, गैस और पानी पूरा कर दिया। यूनिवर्सिटियाँ 86 से 186 हो गई। $1 में 222 लीरे आते थे। तैयब एर्दोगान ने $1 2 लीरे के बराबर कर दिया और अवाम को मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त रोजगार और मुफ्त इंसाफ भी फराहम कर दिया। लिहाजा एर्दोगान वक्त गुजरने के साथ साथ मकबूल से मकबूल तर होते चले गए। ये दीनदार भी हैं, दिल आवेज तर्ज में तिलावत करते हैं, तुर्की को दोबारा आलम इस्लाम का मरकज बनाना चाहते हैं। फहाशी, उर्यानी, मंशियात और जुराइम कब के खत्म कर चुके हैं और ये मुसलमानों को मुतहिद भी देखना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी राह में एक रुकावट थी। तुर्की की फौज उनके इस्लामी अज़ाइम को मशकूक नजरों से देखती थी। तैयब एर्दोगान उससे आगाह थे, चुनांचे उन्होंने अफवाज के तमाम सरबराहों को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। लेकिन फौज ने अमेरिका में बैठे साबिक तुर्क लीडर और एर्दोगान के करीबी दोस्त फतहुल्लाह गुलन की आशीर्वाद से 15 जुलाई 2016 को तैयब एर्दोगान के खिलाफ भरपूर और मुनज़्ज़म बगावत कर दी। ये उस रात तुर्की के साहिली इलाके में अपने खानदान के साथ छुट्टियां मना रहे थे। फौजी बगावत हुई। एर्दोगान के दोस्तों ने इन्हें यूनान चले जाने का मशवरा दिया, लेकिन ये नहायत बहादुरी से अपनी पनागाह से निकले। डालमियान एयरपोर्ट पहुंचे, त्यारे में सवार हुए और सीधा इस्तांबुल पहुंच गए। पायलट ने अंधेरे में डूबे एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ये बाहर निकले और अवाम ने नारों से जमीन और आसमान बराबर कर दिए। लेकिन फौजी बगावत उस वक्त तक 265 लोगों को निगल चुकी थी। लोगों ने टैंकों के सामने लेट कर जान दे दी थी। ये वाकई कमाल था और इस कमाल ने साबित कर दिया कि लोग तुर्की में जमहूरियत भी चाहते हैं और तैयब एर्दोगान को भी। तैयब एर्दोगान इस मोहब्बत को डिजर्व भी करते थे। ये हकीकी अवामी लीडर हैं। तैयब एर्दोगान का सियासी स्टाइल मुकम्मल तौर पर अवामी है। ये आज भी अचानक टैक्सी ड्राइवरों के पास चले जाते हैं, ये उनके साथ खाना खाते हैं और गपशप करते हैं। इनका ख्याल है टैक्सी ड्राइवर पूरे शहर की दाई होते हैं। ये आपको शहर की असल सूरत हाल बताते हैं। तैयब एर्दोगान शहर के किसी कोने में जाते हैं और बच्चों में टाफियां तकसीम करने लगते हैं। ये प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर रेस्तोरानों और होटलों में भी चले जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। ये आम आदमी से भी मिलते हैं और उससे भी मुल्क और लोगों की हालत के बारे में पूछते हैं। ये खुले जहन और खुले दिल के मालिक हैं। ये सेकुलर और मजहबी तबके दोनों की शिद्दत पसंदी के खिलाफ हैं। ये मौलवी को राइफल उठाने देते हैं और न ही सेकुलर लोगों को मजहब को गाली देने की इजाजत। इन्होंने माशरे को हकीकत, एतदाल पसंद और रोशन ख्याल बना दिया है, जिसके नतीजे में तुर्की में मस्जिदें भी आबाद हैं और क्लब भी खुले हैं। क्लब के तमाशाई मस्जिदों पर हमला करते हैं और न ही अहले ईमान क्लबों का घेराव करते हैं। तैयब एर्दोगान ने स्कूलों और अस्पतालों का निजाम भी ठीक कर दिया और उन्होंने तुर्किश कंपनियों को मुल्क से बाहर काम करने की तरगीब भी दी। चुनांचे अब बेशुमार तुर्किश कंपनियां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही हैं। तैयब एर्दोगान का तुर्की मलेशिया और दुबई के बाद तीसरा इस्लामी मुल्क है जिसने इस्लामी दुनिया में यूरोप और अमेरिका की तरक्की मुतारफ कराई और अहले मगरब को हैरान कर दिया। लिहाजा आज तुर्की में अमन भी है, सुकून भी, इत्मीनान भी, खुशहाली भी, ओपननेस भी, सफाई भी, ईमान भी, सादगी भी और तरक्की भी। और ये सब कारनामे अकेले तैयब एर्दोगान ने सर अंजाम दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि एक विजनरी, ईमानदार और मुखलिस हुक्मरान चंद बरसों में सदियों की हामियां दूर कर सकता है। चुनांचे अवाम ने तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को 5 मरतबा पहले से ज्यादा वोट देकर हुक्मरान बना दिया। तैयब एर्दोगान की मुसलसल कामयाबियों ने तुर्की की फौज और सेकुलरिज्म दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। काश हमारे हुक्मरान तैयब एर्दोगान से ही कुछ सीख लें। ये जान लें अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो अवाम उन्हें न सिर्फ 5 साल पूरे करने का मौका देती है बल्कि उन्हें 5-5 बार इलेक्ट भी करते हैं। काश ये लोग तैयब एर्दोगान से कुछ सीख लें। ये आज अपने महलों से निकलकर मोहल्लों में आ जाएं। ये करप्शन के गोबर से निकलकर फलाह को अपना मकसद बना लें और ये लोग आज के बजाय मुस्तकबिल में जिंदा रहने का फैसला कर लें तो ये मुल्क भी तुर्की बन सकता है। लेकिन इसके लिए एर्दोगान की नीयत और विजन चाहिए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।